वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। गुरु प्यारी गुरु सवारी खालसा साध संगत जीओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, सानू बहुत अफसोस है कि असी काफ़ी समय तो बाद आप जी दे रूबरू हो रहे हैं और अज असी खास तौर पे अकाल इंटरनेट कैफे की टीम का असी स्वागत भी करते हैं ते नाल असी उन्हां दे एहसानमंद भी हाँ कि उन्होंने ये कोविड के दिनों के विच साडे कोले पहुँच की ताकि असी जो गुरु नानक सच्चे पातशाह का सफ़र सी असी उसनों जारी रख सकीए। ये कोविड की दूजी लहर चल रही है, आप जी नूं पता है, इस करके एक दूजे नाल संपर्क टुटे हुए सी और असी तो लगातार एकांतवास दे विच बैठे हुए हाँ पिछले साल तो सिर्फ अपने घर के अंदर जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही ने या खेत जा आईदा, इस तो बाद आम सोशल एक्टिविटीज़ सारियां बंद ने। पर हुण क्योंकि संगतां नाल जुड़े होने करके संगतां दे आप जी दे टैलीफोन भी बहुत आए कि सानू अगे दसो, अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह किधर नूं गए, किवें गए, यात्रा बारे दसो। असी अकाल इंटरनेट कैफे उन्होंने बेनती की भी तुसीं किवें ना किवें साडे कोल टाइम कढो, तो उन्होंने टाइम कढ़िया, वो साडे कोले आए, असी उन्हां दे धन्नवादी हैं। साध संगत जो पिछे आपां देख रहे सी कि गुरु नानक सच्चे पातशाह बनारस तो पटना किस रस्ते हौली हौली आ रहे हैं। ये जो धरातल ते सानू कुछ जानकारियां मिलियां असी आप जी नाल साझियां कर रहे हैं। पिछले एपीसोड दे विच आपां सासाराम की गल की सी। सासाराम तो बाद अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह सोन नदी लंघ के औरंगाबाद के पिंड के कोल दी होके अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह बोध गया पहुँचते। इत्थे मैं आप जी नूं एक जानकारी दियां कि साडे बहुत ही प्रेमी कलकत्ता तो बहुत ही विद्वान, बहुत ही खोजी इतिहासकार सज्जन शाह जगमोहन सिंह जी गिल और उन्होंने सानू टैलीफोन आया वाहेगुरु WhatsApp के उपर कि तुसीं सानू दसो कि तुहाडे कोल सासाराम दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह दे आउण दे की सोर्स की है, तुहाडे कोल तुसीं किवें अंदाज़ा लाया भी गुरु नानक सच्चे पातशाह सासा नगर आए है। तां और असी जिहड़ा उन्हां दे नाल विचार वटांदरा कीता और वो साडा विचार वटांदरा 1 घंटा चलिया और बहुत ही सोहना सुखावें वातावरण दे विच उन्हां कोलों असीं बहुत कुछ प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने जिन्ना काम साध संगत जी पूर्वी भारत विच कीता है और खास तौर पर गुरु नानक नाम लेवा संगतां दे नाल दशमेश पिता के स्थानों के उत्ते जिन्ना उन्होंने काम किया पूर्व दे विच उन्ना काम शायद किसी ने नहीं किया। और असी समय समय पर उन्होंने नाल विचार वटांदरा करके उन्होंने गाइडलाइनां भी लेंदे रहे हैं। उन्होंने नाल विचार करदे तो ये गल जी चीज़ आई सामने जिहड़ी कि संगत के नाल साझी करनी भी बनती है, क्योंकि संगत का भी ये विचार हुंदा भी देखो जी गुरु नानक सच्चे पातशाह कित्थे गए, किवें गए, साडे कोल की सबूत है भी गुरु नानक सच्चे पातशाह गए है या नहीं गए, या इस रस्ते गए है कि इस रस्ते गए, साडे कोल की सबूत है। क्वैरी दिमाग दे विच हर एक दे विच आउंदी है। पर साध संगत जी असीं जिवें पहलां भी कह आए हैं कि भाई गुरदास जी का साडे कोले फरमान है, उन्होंने बाणी है, बाबे तारे चार चक
ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਔਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਰੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਏ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹੇ। ਸਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਉਦੀਕ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਵਾ ਪੈਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਹਟ ਮੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਰਲਾਹਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਕਣਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਢੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਸਾਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਕੁਐਰੀ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਈ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਹਲਵਾਈ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਅਗਰਹੀਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਮਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਸਾਰਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਲਮਸਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ 360 ਸਥਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਦਾਸੀ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੜੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਸਾਰਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਨ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਨ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਸਦਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਗਏ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਸਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਵੀ ਨਗਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਨਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੋਧ ਗਇਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੋਧ ਗਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੋਧ ਗਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਆਇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੋਧ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਆ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬੋਧ ਗਿਆ ਦਾ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੋਧ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਧ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਬੋਧ ਗਿਆ ਇਹ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਗਿਆ ਦੇ ਅਤੇ ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਨਦੀ ਹੈ ਫਲਗੂ ਨਦੀ। ਇਹ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਹਣਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂਪਦ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਤੇਰੀ ਕਿਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਬੋਧ, ਉਹ ਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਧ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਗਿਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਮੱਠ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਇਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਗਇਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਉਹਦੇ 69-70 ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਧ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇਵਗਰ ਇੱਥੇ ਮਹੰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੱਠ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੇਵਗਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ 4 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਦੇਵਗਿਰੀ ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੱਠ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਠ ਹੈ ਉਹ 1590 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਧ ਗਯਾ ਮੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਵਗਿਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਦੇ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਨੂਰੇ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਮੂਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਬੁਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਡ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਬੋਧ ਗਯਾ ਉਹ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਇਸੇ ਹੀ ਦੇਵਗਿਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਚੇਤਨ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਦਾਸ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰਕ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਰਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਹੈ, ਚਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2017 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਕਾ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਧੀ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਿਆ, ਵੇਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਨਿੰਗਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਪਦ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਪਦ ਪੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਦ ਮਾਨੇ ਪੈਰ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਦ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਸੰਨ 75 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਖੜੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 100 150 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 2.5 ਨੇ ਬੁੱਤ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਨੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੀ, ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਲਪਤ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੂਜਿਆ, ਤੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ।
ਸਿਰਫ ਬੁੱਧ ਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ। ਖੈਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਦੇਵਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੇਵਗਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਵਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਗਿਰ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਗਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਗਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਗੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲੱਭੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 360 ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੱਭੇ ਔਰ ਉਦਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ, ਬੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੁਮਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬੱਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਬੀੜਾਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਬਣਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਧ ਗਇਆ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਇਆ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਗਇਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਦ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਦ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਬੁੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਮਤਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਜੌਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਵਾਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਕਬਰਪੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।